amygdala hijack in this AI age and the preventive measures through yoga. Myself, Ashish Kumar Das, a psychologist, counseling psychologist, would like to present this paper. Before that, I want to analyze something which is very important. The previous lecturer demonstrated and delivered a wonderful speech on core psychology. Now, let me introduce a story. Simone Biles. আলোচনাটা স্টুডেন্টদের উপযোগী করবার জন্য এবং যেহেতু আমি আমার সামনে বরিষ্ঠ বেশিরভাগ স্টুডেন্ট দেখতে পাচ্ছি, আমি কোশ্চেন দিয়ে শুরু করতে চাই। আপনারা কতজন এই অ্যাথলিটকে চেনেন? আপনারা কতজন এই অ্যাথলিটকে চেনেন? ক্লু দেওয়া আছে, প্যারিস অলিম্পিক 2024, the gymnastic beam, and she is Simone Biles. Simone Biles, widely regarded as the greatest gymnast of all time, entered the Tokyo Olympic 2020 as a dominant favorite. However, during the competition, especially around events like the balance beam, she experienced a sudden mental block known as the twisters. The condition possessed a dangerous disconnect between her mind and body while performing in the air. For a gymnast, this is extremely risky, and even a small misjudgment can lead to serious injury, even death. Recognizing this, Biles made the courageous decision to withdraw from several events, prioritizing her mental health and physical safety over medals. Latterly, she returned to perform on the balance beam with a simplified routine and won a bronze medal, showing resilience and self-reliance. এবং সব মহিমায় আবার 2026-এর প্যারিস অলিম্পিকে গোল্ড মেডেল অ্যাচিভ করলেন। এই যে সিমন বাইলস, তার মতো একজন অ্যাথলিট আপনারা সবাই প্রদুনবা ভল্টের কথা শুনেছেন। কার মধ্যে শুনেছেন? দিবা কর্মকারের মধ্যে শুনেছেন। ভারতীয় জিমনাস্ট, সে প্রদুনবা ভল্ট করবে। হোয়াট ইজ প্রদুনবা ভল্ট? রাশিয়ান জিমনাস্টের একটা স্পেশাল ভল্টের নাম ছিল প্রদুনবা ভল্ট। সেটা ইন্ডিয়ান জিমনাস্ট ত্রিপুরার মেয়ে, সে সেটাকে পারফর্ম করে অলিম্পিকে তার প্রস্তুতি নিয়েছিল। যেমন প্রদুনবা একজন সিজনড অ্যাথলিট জিমনাস্ট, তেমন সিমন বাইলসের নামে সারা পৃথিবীতে 6খানা ভল্ট আছে। সেই সিমন বাইলস, আমেরিকান সিমন বাইলস, nurtured Simone Biles, professional athlete Simone Biles, যখন টিমের ভল্ট খাচ্ছে, এয়ারে উঠছে, তখন তার মাথায় একটা মাংকি চ্যাটিং হলো, কিচিড়ি হলো, এবং সে ছিটকে পড়লো 4 হাত দূরে, এবং যেখানে তার ল্যান্ড করার কথা সেখান থেকে 4 হাত দূরে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান টিম ডিসিশন নিল, উইথড্র, সামথিং হ্যাপেন্ড। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। মাত্র 3টে শব্দ গেমস ভিলেজে এই অ্যাথলিটকে ছিটকে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে 6 মাস বাদে সাইকোলজিস্টদের প্রধানতায় সেই 3টে শব্দ উদ্ধার করা হলো। কোন একজন গেমস ভিলেজের সাপোর্ট স্টাফ তাকে শুধু বলেছিল, ইউ আর দ্য টোকেন অফ গোল্ড মেডালস। অনলি দিস 3 words তার উপরে মেন্টাল প্রেশার ক্রিয়েট করলো।
the token of gold medal. Think the pressure. This is called psychology. This is called monkey chatting. This is called amygdala hijack. And through some remedies of yoga and psychology, we can prevent that. For that, psychology plays the vital role to nurture at this AI age. Why in AI age? I will not talk much. I will show you some important things. Slide go. This point to the slide. Go, 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 go. Please go. Stop. Continuous digital exposure, and that days are continuing. Social media छोड़ना ही नहीं चाहता है. Nobody can stop. Dopamine release attracts you to continue hours and hours. Next, hours and hours. And if you are using AI, you have to enjoy screens, and there will be lot of screen exposure. So we must be careful at this. Next step. See this data. If you use 30 minutes screen and a stretch, focused, you are continuing your focus. 1 hour, mostly focused. 3 hours, more distractible. 5 hours, attention fatigue. 7+ hours, low focus. So, for an athlete, the coaches must be careful to prevent these kinds of screen use. There are a lot of scopes. There are a lot of questions, particularly when we will involve in AI application in sports, particularly our coaches may insist our athlete to stay more on before in front of their screen. So there will be a great chance of hijacking for an amygdala. And not only that, my dear friends, another important point I would like to bring. We are facing a tremendous development in AI, particularly in our education sector, and not physical education is not out of that track. And as we are using more and more, and as we are evolving our mind more and more in search of AI and application of AI, in my mind, what I have understood, basically, Indian coaches, I'm sorry to say, Indian coaches ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग में विश्वास रखता है. তারা ফিজিক্যাল ট্রেনিং দিয়ে সব উত্তরে ফেলবে এরকম একটা ধারণা পোষণ করে. They used to overtrain an athlete. This is the tendency of the Indian coaches. So, AI can help us where to stop, to calculate the overload, and also to plan a proper training session. We can prevent the overtraining through the application of AI. Through some sensors, we can develop that things. And another important thing in my mind, যে কোনো সঠিক পদ্ধতিকে হতে হবে স্মার্ট. SMART. আমি মনে হয় বানানটা ঠিক বললাম, স্মার্ট বানানটা, স্পেলিংটা মনে হয় ঠিক বললাম, তাই তো না? স্মার্ট বানান? Yes, I am right. S will be specific. When we will impart gymnast specific, footballer specific, cricketer specific, we can design our specific plan with the help of AI. Measurable. Whatever the training we impart, the outcomes should be measurable.
আপনি প্রচুর ট্রেনিং করাচ্ছেন কিন্তু আউটকাম ক্যালকুলেট করেন না, কি দাঁড়াচ্ছে সেটা আপনি হিসাব রাখেন না, হার্ট রেট কোথা থেকে কোথায় গেল হিসাব করছেন না। বিয়ন বর্গের হার্ট রেট ছিল 32, হ্যান্সির কোণের হার্ট রেট ছিল 35, শুনে ঘাবড়ে যাচ্ছেন। ফিটনেসের চূড়ান্ত সিম্বল ছিল তারা। আমাদের দেশে একজন ফুটবলার পরের মাঠে স্ট্যান্ডার্ড ফুটবল টিম এবং আরো অনেক ফুটবল টিমের সাথে কাজ করার সুবাদে আমি দেখেছি পরের মাঠে সেই অ্যাভারেজটা হচ্ছে 65, নরমাল 72, মাত্র 7 পয়েন্ট নামে একটা ফুটবলারের, এবং 6 মিনিট রিকভারির পরে সেই জায়গাটা তার পৌঁছায় না, ওই 65-এ পৌঁছায় না। এই যে অবস্থাগুলো রয়েছে, ঠিক অবস্থাগুলোকে মাপবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিভাইসেস, এআই ডিভাইসেস ক্যান হেল্প আস। অর্থাৎ এআই এর আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার করতে আমার মনে হচ্ছে আপনাকে মেজারেবল এর যে ফিচার্স আছে স্মার্ট ওয়ার্ড, সেটাকে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ আমাদের সামনে নিয়ে আসতে পারে এআই। এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আরো অনেক কিছুকে এর জন্য ব্যবহার করতে পারি। SMAR, আর মানে রিয়ালিস্টিক। আমরা একটা যখন ট্রেনিং প্রোগ্রাম তৈরি করবো, যে ট্রেনিং প্রোগ্রামের কিছুক্ষণ আগে বিভিন্ন বক্তা উদাহরণ বিষয় নিয়ে তাদের আলোচনা, তাদের আশঙ্কা পার্টিকুলারলি স্যার বসে আছেন, আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এবং এই আশঙ্কা কখনোই অমূলক নয়। আবার আশার কথাও শুনিয়েছেন নিজের অন্তত আশা সরকার স্যার, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এথিক্যাল ব্যালেন্সিং নিয়ে প্রচুর কথা হয়েছে। স্যার, স্টুডেন্টস, আমরা দুটো ব্রেনের অধিকারী, একটা প্রাইমেট ব্রেন এখনো ক্যারি করছি, আর একটা নিওকর্টেক্স, যা আমাদেরকে অধিক চিন্তাশীল, অধিক ডিসিশন মেকার এবং অনেক বেশি একটা ইন্টেলিজেন্ট একটা প্রাণীতে পরিণত করেছে। এই নিওকর্টেক্স তার একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স। আমাদের ডিসিশন মেকিং অ্যাবিলিটিস, আমাদের ক্রিয়েটিভ অ্যাবিলিটিস, আমাদের ব্রেইনস্টর্মিং অ্যাবিলিটিস, আমাদের কিছু তৈরি করার বাসনাকে সে পূর্ণ করতে পারে যখন আমরা আমাদের অ্যামিগডালাকে এই উত্তেজিত হলো, অ্যামিগডালা সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত বলে ঠান্ডা বাড়িয়ে দিল, সারা শরীরে তার সিগন্যাল পৌঁছে দিল হাইপোথ্যালামাস। এর উপরে বসে থাকা, আর বেশি অ্যানালিসিসে যাচ্ছি না, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কর্টিসল, আচ্ছা ঠিক আছে, দ্রুত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ আগের বক্তা বলে গেছেন যেই কর্টিসল হার্টে পৌঁছল, ওরে ওরে রক্ত দেয়, অক্সিজেন চাই, সারা সারা হার্ট রেট বেড়ে গেল। যখন আপনি উত্তেজিত তখন আপনার নর্মাল হার্ট রেট, একটা অ্যাথলেটিক্সের হার্ট রেট তার যদি 65 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড, কলকাতার মানুষ স্ট্যান্ডার্ড হয়, সেটা হয়তো আপনি শুরুই করছেন 75 রাতে। তার মানে আপনি হাঁপাতে খেলা শুরু করছেন, আর যখন 90 মিনিট খেলবেন তারপর তো হসপিটালে যাওয়ার অবস্থা হবে। দিস আর দ্য সিচুয়েশন অ্যামিগডালা হাইজ্যাক। তার সঙ্গে সঙ্গে SMART, এই যে টি, টাইমলি, কোন একটা ট্রেনিং মেথডকে শিডিউলে আনতে হবে। ম্যাক্রোসাইকেল, মেসোসাইকেল এন্ড মাইক্রোসাইকেল। এই যে ট্রেনিং আমি তৈরি করবো, কিভাবে সেই ট্রেনিং তৈরি করবো তার শিক্ষা আমরা পেয়েছি। কিন্তু যখন আমরা গ্রুপ ডাইনামিক্স নিয়ে কাজ করবো, প্রচুর ছেলেদের নিয়ে কাজ করবো, প্রচুর অ্যাথলেটদের নিয়ে কাজ করবো, তার মডেল ছাড়া করবো, তখন সেখানে আমাদের এত ডাটা রাখতে হবে। ডাটা ড্রিভেন একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, এই ডাটা কিন্তু আমরাই পরিচালনা করবো। আমরা শুধু তথ্য জেনারেট করবো, সেই তথ্যের ভিত্তিতে ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে। তার জন্য মেন্টাল ক্যাপাবিলিটি ডেভেলপ করার প্রচন্ড প্রয়োজন আছে। নেক্সট, yoga is a holistic practice that integrates physical, mental, emotional well-being. It reduces stress and improves cognitive clarity. It enhances the regulation of emotions and decision-making ability. Next,
physiological, neurophysiological mechanism of yoga, awareness and habitual regulation. আমরা এখানে এটা বোঝাবার চেষ্টা করছি। এতটা পড়ার মতো সময় আজকে নেই। এই পেপারটা আমাদের পাবলিশ হয়েছে, synopsis is there on your list, and পুরো পেপারটা পাবলিশ হয়েছে, তার লিঙ্ক কলেজে জিজ্ঞাসা করবেন পেয়ে যাবেন। টোটাল পেপারটার মধ্যে রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে এটা পাবলিশ হয়েছে। এখান থেকে দেখুন যোগা সঙ্গে দেখবেন যে যোগা প্র্যাকটিস triggers nerve activation, parasympathetic dominance, reduce amygdala activity, and improve emotional regulation. Amygdala emotional regulation, limbic system part হিসাবে emotional regulation এর কাজটি করে। তাকে আপনি যোগার মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারেন। কিভাবে? তার জন্য একজন আছেন, তিনি সেগুলো আলোচনা করবেন। নেক্সট, deep breathing activates the parasympathetic nervous system. সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত একটি পদ্ধতির নাম ডিপ ব্রিদিং, এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনি মাইন্ডফুলনেস এক্সারসাইজ করতে পারেন তাহলে দুর্দান্ত রেজাল্ট পেতে পারেন। প্রত্যেক প্লেয়ারকে আমি একটি শুটিং টিম, শুটিং মানে রাইফেল শুটিং, আমি শুটার একজন, শুটিং টিমের সঙ্গে আমি ক্লাস করছিলাম। শুটিং টিমে একটা রুটিন করা ছিল, প্রতিদিন এসে শুটিং এর আগে তারা মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করবে। মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করলে দেখা যাচ্ছে তাদের শুটিং এবিলিটি, কনসেন্ট্রেশন, ফোকাস অনেক বেশি ডেভেলপ হয়ে যাচ্ছে, এবং সেদিকে তাদের রেজাল্ট ভালো হচ্ছে। এবং আমার একটা কথা মনে পড়ে যে কোনো একটি কম্পিটিশনের আগে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল। তা ও যেদিন তার কম্পিটিশন যদি বললো স্যার আমার কি অবস্থা, আপনাকে আর কি হাইট করবো না প্রোগ্রাম করবো একটা সাইকোলজিস্ট, আমি তাকে শুধু তুমি ওই রেস্টুরেন্টের ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছো না, ওটাকে ছেড়ে দাও, মানে ওটাকে তোমার খোলার দরকার নেই, ভাবার দরকার নেই, তুমি ছেড়ে দাও, ভাবনা আসবে, তুমি শুধু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করো আর তার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন করো। মেডিটেশন কি না সন্দেহ আছে। মাইন্ডফুলনেস মানে প্রেজেন্টে থাকার ব্যায়াম, প্রেজেন্টে থাকার ব্যায়াম। 5 4 3 2 1 এক্সারসাইজ, পাঁচটা সেন্সকে ব্যবহার করার এক্সারসাইজ। সেই এক্সারসাইজের মাধ্যমে সে সেকেন্ড মেডাল নিয়ে বাড়ি ফিরে। আমি বলছি না যে আমার ওই ব্যাটের জন্য হয়েছে, কিন্তু তার যে কনফিডেন্সটা লো হয়ে গেছিল যে সেই দিনের জন্য সেটাকে রোধ করতে পারলো, এই জাতটাকে কন্ট্রোল করে দিতে পারলো। এটা সম্ভব, স্পটে দাঁড়িয়ে সম্ভব। নেক্সট, এখানে দেখানো হচ্ছে ব্রিদিং কিভাবে আমাদের হেল্প করতে পারে। কন্ট্রোল ব্রিদিং অ্যাক্টিভেট দ্য প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম। অ্যান্ড নেক্সট, যোগা পশ্চার, স্পেসিফিক পশ্চার্স। কিছুক্ষণ আগে একজন টিচার রাইটলি সেড, কি বলেছেন? বলছেন যে টিচার শুড স্ট্যান্ড ইরেক্ট এন্ড সিট স্ট্রেট। ইয়েস, ইট ইজ। একে বলে মিররিং। যখন আমি সোজা কথা বলছি, যখন আমি হাত পা নেড়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, যখন আমি আমার খুশি জাহির করছি, এই খুশি আপনাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। সারা পৃথিবীর খুশির পিকচার এটা, সারা পৃথিবীর খুশির পিকচার এটা। হাতটা এইভাবে তুলুন আর ভাবুন আপনি খুশি। প্লিজ আপ your hand, please up your hand, feel your happiness, feel your happiness, feel your happiness, feel your happiness, feel your happiness. যখনই আপনি এই দ্বারা মিররিংয়ের দ্বারা প্রভাবিত হন, কতগুলো শিম্পাঞ্জিকে একটা খাঁচায় পুরে দেওয়া হয়েছিল, ইতালিতে গবেষণা হয়েছিল। একটা শিম্পাঞ্জিকে খাবার দেওয়া হচ্ছিল, দুদিন পরে দেখা গেল ওই শিম্পাঞ্জিটা খাচ্ছে আর সব শিম্পাঞ্জিগুলো। এটা বলে মিররিং। প্লেজার ছড়িয়ে পড়ে, আবার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কোচ হিসাবে আপনি কি বলবেন? কোচ হিসাবে আপনি কি বলেন, ওই প্লেয়ারটাকে দেখ, কত বছর গোল্ড মেডেলটা নিয়ে গেছে, ওকে কেউ হারাতে পারে না। আপনার অ্যাথলিট লেজ গুটিয়ে ফেলবে, পা কাঁপতে শুরু করবে, ঘামতে শুরু করবে, হার্ট রেট বাড়িয়ে ফেলবে, গলা শুকিয়ে যাবে, পা কাঁপতে থাকবে, অ্যামিগডালা হাইজার হয়ে যাবে, গোল্ড মেডেল থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে চলে যাবে। সিমন মাইলসের মতো প্লেয়ার, পজিটিভ কথাতেও নেগেটিভ ভাইব্রেশন হয়ে গেল। বলা হতো এবারে তোকে না বলবে, তোকে না গোল্ড মেডেল, so much body movement going my shoulder, I have to achieve it. শুধু এই কথা ভেবে সে ছিটকে গেল দিন থেকে, সে এয়ারে মরে যেতে পারত। ভিডিওটা অ্যাভেলেবল আছে ইউটিউবে, সার্চ ইট। So, my dear friends, yoga can help you to
যোগা দিয়ে সব কিছু হয়তো হবে না, actually psychological skills, tools is required. This much from my side, and my friend Taposh sir will demonstrate what are the yogas are important. Please. बोले নমস্কার, আমি ডক্টর তাপস সরকার। বিগত 20 থেকে 25 বছর এই যোগা গবেষণা নিয়ে রয়েছি। তো যোগাসন এবং যোগ প্রাণায়াম সাইন্টিফিকভাবে যদি আমরা প্রতিনিয়ত যদি করতে থাকি, স্যার অনেক কিছু বলেছেন, তো আমরা মানসিক এবং শারীরিকভাবে কনফিডেন্স পেতে পারি। তো তারই কিছু নমুনা বা আমরা যে জিনিসগুলো আমরা রেগুলার করতে পারি, তো মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে আমরা কীভাবে তৈরি হব, তো আমি শুরু করছি। ফার্স্ট আমরা কপালভাতি ক্রিয়া করে দেখাচ্ছি আমাদের। এই কপালভাতি ডেমনস্ট্রেশন দিচ্ছেন, সহজ, আপনারা সবাই জানেন প্রায়, তবুও একটা কনফারেন্সে একটা সেমিনারে যখন আমরা করতে এসেছি, ডেমনস্ট্রেশন কি করে ছাত্রদেরকে বললাম না, VAK, this is the learning methodology, basic learning methodology. What you are the PhD, what you are the masters, what you are the bachelors, তাই আপনি পড়ে থাকুন না, এই তিনটের মধ্য দিয়ে আপনাকে যেতে হবে শিখতে গেলে। VAK, V for visual, A for auditory, and K for kinesthetic. কেউ কান দিয়ে শেখে, কেউ দেখে শেখে, কেউ স্পর্শের মাধ্যমে শেখে বা মুভমেন্ট থেকে শেখে। আমরা যারা স্পোর্টসে আছি তারা বেশিরভাগই কাইনেস্থেটিক। আমরা কোনো কাছে আচ্ছা আমি ভেবে দেখি কি আমরা কিভাবে হবে দেখি, তো ভিজুয়ালাইজ করে শিখি, আমরা ভিজুয়ালাইজের মাধ্যমে শিখি। তা এই ভিজুয়ালাইজেশনটাকে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি, অর্থাৎ যেটা এখন করছে তা অবস্থা, তাহলে কিন্তু লার্নিংটা প্রপার হবে। সো আই এম টেকিং দ্য অপরচুনিটি টু ডেমনস্ট্রেট VAK methodology for this presentation. Please follow. দেখুন, এটা কপালভাতি সবাই জানে। আমি একটু খুঁতখুঁতে মানুষ আর কি, পারফেকশনিস্ট বলবো না, খুঁতখুঁতে মানুষ। এই কপালভাতির একটা সমস্যা আছে, কপালভাতি হার্নিয়া তৈরি করতে পারে। কারণ স্মল ইন্টেস্টিন যদি কোনো কারণে, বিশেষ করে বয়স্ক লোকেদের এই কপালভাতির কারণে হার্নিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে, মানে কপালভাতি থেকে কপাল চাপড়ানোরও সুযোগ আছে। এটা একটু সাবধানে করাই ভালো। নেক্সট, অনুলোম বিলোম, চলুন একটু ব্যাপারটা বলুন কি করছেন। প্রথমে সোজা হয়ে আমরা যে কোনো কমফোর্টেবল আসনে বসবো। এটি একটি ধ্যান পর্যায়ে আসনে করতে হবে। বজ্রাসন, সুখাসন, সমাসন এবং পদ্মাসন। যদি কারোর ক্ষেত্রে যদি নিতে কোনো সমস্যা থাকে, আপনারা কমফোর্টেবল চেয়ারে বসে করতে পারেন। নজর রাখবেন স্পাইনটা যেন সোজা থাকে, তার কারণ হচ্ছে আমাদের ব্রিদিং একদম এমনভাবে যেতে হবে ঠিক আছে, বোঝা গেল এটা আমরি বানায়, চলুন আমরি বানায়। নেক্সট ভার্মি বানান। নামাজ পড়ুন, সব দিতে পারে। এটা কতক্ষণ করবে? 5 মিনিটস দিলাম। এটা 5 মিনিটস করার কথা বলা হলো। নেক্সট আছে, নেক্সট সাইড। একদম সিম্পল শবাসনা। শবাসনা ইজ এ গুড আসনা, বাট শবাসনার সঙ্গে অনেক সময় মেডিটেশনের কথা বলা হয়। মেডিটেশন কিন্তু সবাই করতে পারে না, বিশেষ করে যারা অ্যাংজাইটিতে ভোগে। সাইকোলজিতে আমরা দেখেছি মেডিটেশন করতে গেলে তার মস্তিষ্কের মধ্যে অনেক চিন্তা এসে যায়, তার মানসিকতাটি আরো বেড়ে যায়। সো মেডিটেশন কিন্তু সাকসেসফুল হয় না। সেই জন্য আমি আগেই লক করে দিয়েছিলাম মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস। সো ওনাকে শুয়ে পড়তে দেওয়া হয়েছে, এখন মানে তাড়াতাড়ি তোমার বন্দোবস্ত নেই, কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় স্যার বলছে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে, উঠে পড়বে।
perspective হয়ে যায় আমার। So this much today. Last একটা শুধু next slide. অর্থ ক্রমাসন দেখুন, অর্থ ক্রমাসন। আচ্ছা, অর্থপূর্ণ মানে করব হচ্ছে কচ্ছপের মতো নয়, ঠিক আছে? নেক্সট চল পশ্চিমবঙ্গ আসন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসন পর ভেগাস নার্ভ। ভেগাস নার্ভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসন এটা। ভেগাস নার্ভ হলো লংগেস্ট নার্ভ অফ আওয়ার বডি। ক্র্যানিয়াল নার্ভের মধ্যে পড়ে দশম, এবং এই নার্ভ একদম আমাদের মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে কানের পেছন থেকে গলার সামনে দিয়েছে হার্ট, লাং, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, সেক্স অর্গান, ইউরিনারি সিস্টেম সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। এবং এই যদি ক্লাম হয় তাহলে আমরা শান্ত হই, আর এই যদি উত্তেজিত হয় পেডিকুল পুষ। ভেগাস নার্ভের উত্তেজনা একটা ভয়ঙ্কর রোগের জন্ম দেয়, তার নাম হচ্ছে কি আইবিএস। আইবিএস একটা কিন্তু রোগ নয়, একটা পার্সোনালিটি। পশ্চিমবঙ্গের এক মুখ্যমন্ত্রী ছিল আইবিএস, কারোর সঙ্গে কথা বলতে না, কাটপাট করে হেঁটে চলে যেতেন, পাত্তা দিতেন না কাউকে, নাম বলছিল। নেক্সট সতর্ক আসন। লাস্ট এসে গেছি আমরা তাদের দিকে। নেক্সট স্লাইড। একদম শেষে আমরা চলে এসেছি। একটা কথা বললাম, ভিজুয়ালাইজেশন। ভিজুয়ালাইজেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অত্যন্ত কার্যকরী। খেলোয়াড়কে আগের দিন রাত্রিবেলায় মাঠে নিয়ে চলে যান, পারফরমেন্সে নিয়ে চলে যান, ভিজুয়ালাইজ করান, দেখবেন পরের দিন তার পারফরমেন্স ইজি হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ ফর